वअला आलिहि इलल अबद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बलगुल अमीन। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह गौसे आजम बमने बेसरो समा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बेगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती बहक़ के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाके पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। आओ सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार माई आमिना के दिलदार गरीबों के गमखार बेकरार दिलों के करार पूरी जन्नत के सरदार हश्र के मददगार महबूब परवरदिगार जिनके माथे पे है नूरानी दस्तार जिनके चेहरे से निकलते हैं अनवार दुनिया में जिनका है सबसे बड़ा दरबार अरे जिनके हाथों में है निजामे संसार वही आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में तमाम अहबाब मिलकर बआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश कर ले और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। मेरे लब पर ये हरदम मुस्तफ़ा की जो नात ख्वानी है ये वो नेकी है जो महशर में मेरे काम आनी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का न कोई हमसर है न सानी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का न कोई हमसर है न सानी है। वो मोमिन ही नहीं जिसको इसमें आनाकानी है। वो मोमिन ही नहीं जिसको इसमें आनाकानी है। जमाना खा रहा है बिल यकी सरकार का सदका। जमाना खा रहा है बिल यकी सरकार का सदका। उन्हीं के दो आलम है उन्हीं का दाना पानी है। उन्हीं के दो आलम है उन्हीं का दाना पानी है। मेरा दावा है महशर में लिवाउल हम्द के नीचे। मेरा दावा है महशर में लिवाउल हम्द के नीचे उसी ने जगह पानी है जिसने मुस्तफा की मानी है।
मेरा दावा है महशर में लिवाउल हम्द के नीचे उसी ने जगह पानी है जिसने मुस्तफा की मानी है। साथियों, आज का ये जो प्रोग्राम है वो जश्न योमे विलादत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो और योम विसाल इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से मंसूब किया गया है। और लोग शायद हम सुन्नियों को देख के ये सोचते होंगे कि सुन्नियों को कोई दूसरा काम धंधा है ही नहीं। अभी छठी से फ्री हुए थे कि मौला अली शेर खुदा की विलादत का दिन मनाने लगे हैं, और थोड़ा सा फारिग हुए थे कि सुन्नी लोग खीर कुंडा मनाने लगे, और थोड़ा फारिग हुए तो शब मेराज मना रहे थे, और रजब का महीना तो चला गया फिर सुन्नी खड़ा हो गया। लोग शायद सोचते होंगे कि माह रजब में इनके आरास आते हैं। हम कहते हैं यकीनन माह रजब बड़ी शान वाला महीना है, इसलिए कि इस महीने को अल्लाह के नबी ने अल्लाह का महीना कहा है, और अल्लाह ने इस महीने में ज्यादा वलियों को बुला के दिखा दिया कि मुझ तक पहुंचना है तो मेरे वलियों की बारगाह में जाना पड़ेगा। माह रजब ये अल्लाह का महीना, और माह शाबान आका कहते हैं ये मेरा महीना है। और आका फरमाते हैं माह रमजान ये मेरी उम्मत का महीना है। मतलब आप समझे थोड़ा सा, अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो बीच में वसीला और जरिया मोहम्मद मुस्तफा है। बगैर हुजूर के वसीले के किसी का बाप नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं जा सकता। हुजूर बीच में हैं और कहा ये शाबान मेरा महीना। मगर साथियों, फितनों के इस दौर में अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है कि मौला ताला ने हमें अपने नेक बंदों के जिक्र के लिए जमा कर लिया। और वैसे भी भावनगर शहर में साल में एक आध मर्तबा हाजिरी का मौका मिलता ही है, और बीच में कभी कभी कॉल आ जाती है और हम अपनी मसरूफियत की वजह से हाजिर नहीं हो पाते। मगर कुछ लोग हमसे इतना प्यार करते हैं कि तकरीर जहां भी हो वहां पहुंच के पहले बैठ जाते हैं। भाई, लोगों ने तो ईमानदारी की बातें की है, हमने भावनगर वालों की ईमानदारी देखी है, और लोग भी अच्छे हैं। और ये सब नौजवान बच्चे जहां प्रोग्राम हो वहां पान लेके आते हैं, कहते हैं बाबा खाओ ताकि गला और मजबूत हो जाए। ये खिला के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनसे रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। साथियों, ये सारे उलमा सादात, बिलखुसूस पीर तरीकत सैयद शब्बीर मियां बापू और सादात जो बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इन तमाम के हाथों को बोसा लेके ये जुमला कहने जा रहा हूं। अगर आप इस जुमले पे समझ गए, महफिल कामयाब हो गई। लोग कहते हैं मिलाद आता है तब भी तुम जमा होते हो, जुलूस निकालते हो, जलसे करते हो, नियाज खाते हो, खिलाते हो। जैसे ही 11वीं आए तब तुम जमा होते हो, छठी आती है तब जमा होते हो, शबे बरात आती है तब जमा हो जाते हो, रमजान का महीना माह रमजान का आया तब जमा हो गए। ये सब चीजें क्यों करते हो? हम कहते हैं इसीलिए करते हैं कि उन वलियों की खिदमत जिंदा रहे। मिलाद मनाने का मकसद किसी को चिढ़ाना नहीं, उम्मत को अपने नबी के कदमों से जोड़ना है। सिद्दीक अकबर का दिन है, किसी को जलाना चिढ़ाना मकसद था ही नहीं कभी सुन्नियों का। मकसद यह है कि सिद्दीक अकबर के नाम पे लोग दीन से जुड़ जाएं। फारूक आजम का दिन आए तो हम लोगों को दीन जुड़ते हैं। उस्मान गनी का दिन आए
तो हम लोगों को दीन से जोड़ते हैं, मौला अली का दिन आए तो हम मना के लोगों को दीन से जोड़ते हैं, इमाम हसन का दिन आए तो हम लोगों को मना के दीन से जोड़ते हैं। और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से निस्बत रखने वाली हर शय का एहतराम किया हुआ। दुनिया के अंदर बेशुमार फिरके हैं, बनेंगे और उन्हें अपने अपने अकीदे मुबारक, मगर हम सुन्नी मुसलमान। आप देखें अलग अलग फिरकों में अलग अलग बहस है। कहीं खारजियत का ऐसा तसव्वुर है कि सहाबा का तो जिक्र होता है, हुजूर के वफादारों के नाम के नारे तो लगते हैं, पर जहां पंजतन का जिक्र हो जाए, जहां अहले बैत पाक का जिक्र हो जाए, वहां लोगों की शक्लें बिगड़ जाती है। और कहीं आप देखेंगे कि अहले बैत के नाम पे दुकानें लोगों ने चला के रखी है, उनके सामने अगर सहाबा का जिक्र हो जाए, रसूलुल्लाह के वफादारों का जिक्र हो जाए, हुजूर के असहाब का जिक्र हो जाए, तो 12 उनके चेहरों पे भी बजते हैं। मगर सुन्नी है कि जो रसूलुल्लाह की आल को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं, रसूलुल्लाह के गुलाम को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। हुजूर पाक से निस्बत रखने वाली हर शय का, हर चीज का, हर हस्ती का जिसने एहतराम किया, उसे सुन्नी कहते हैं। सुन्नी कोई ऑफिस में बैठ के नहीं बनता, सुन्नी सऊदी की रियाल पे नहीं पलता, सुन्नी को इराक और ईरान फंड नहीं करता। सुन्नी को अगर कोई चलाता है तो बगदाद से पीरों का पीर चलाता है, अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती चलाता है। साथियों, हम ही वो लोग हैं जो उम्मत के अंदर नफा चाहते हैं, खैर चाहते हैं, लोगों के अकीदों को बचाना चाहते हैं। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए माज़अल्लाह उन हस्तियों के बीच में झगड़ा साबित किया और उस झगड़े को ऐसा बढ़ाते रहे कि अलमान वल हफीज। मगर हम ही वो लोग हैं जो कहते हैं लोगों सुनो सुनो, आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले कोई मामूली नहीं थे, उनके घर वाले भी वो थे कि उनकी शान में कुरान ने बेशुमार मकामात पे खुतबे पढ़े हैं, और हुजूर के दर वाले भी वो थे जो घर वालों का एहतराम करना जानते थे। आपको न पता हो तो ये बात लिख लो, जाओ हदीस की किताबें उठाओ, जो शान मौला अली शेर खुदा की है उसके रावी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आपको न पता हो तो थोड़ा पढ़ो कि जो शान आपके पास सैयदा कौनैन की पहुंच रही है, उसकी रिवायत करने वाली का नाम सैयदा आयशा सिद्दीका। साथियों, सैयदा आयशा सिद्दीका गुजराती में तकरीर सांभळवी છે કે સુભાન ભાઈ, હું તો કદાચ ઉર્દુમાં કરતો જાઉં અને સવારે ફિરોજભાઈનો ફોન આવે કે બાપુ રોંગ નંબર લાગી ગયો, ગુજરાતીમાં સંભળાવી હતી અને તમે ઉર્દુમાં સંભળાવી દીધી। કોઈ વાત નહીં, જબાન બધી આપણી જ છે ભાઈ, હિન્દી હોય, ઉર્દુ હોય, ગુજરાતી હોય, મરાઠી હોય કે સંસ્કૃત હોય, બધી ભાષા અમારી છે। અમારે કોઈ ભાષાથી નફરત નથી, કેમ અમે બધી ભાષાની અંદર ઇસ્લામ અને દીનની ખિદમતને જરૂરી સમજીએ છીએ અને દુનિયાને પણ કહીએ છીએ દુનિયાવાળાઓ જોવો, બધી ભાષામાં જરૂરત પડે તો બધી ભાષામાં હુઝુરની નાતો પढ़ो ताकि दुनिया ने खबर पड़ी जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खाली एक जबान वाળાઓ માટે नहीं, आखा जहान માટે रहमतुल लिल आलमीन बनीने तशरीफ ले આવ્યા। कोई जबान साथे अपनी नफरत छे ज नहीं, पण साहेबो जबान गमे एवी होय, महबूबनी जबान तो महबूब छे। नमाज पढ़वा उभो रही जाए ने आदमी, પછી એ હૈદરાબાદ નો હોય, સાઉથ નો હોય કે ઉત્તર ગુજરાત નો, ઉત્તર હિન્દ નો હોય કે ઉત્તર પ્રદેશ નો હોય, ગમે ત્યાં હોય, રકાત બાંધતા પહેલા એ કહે છે અલ્લાહુ અકબર,
અલ્લાહ પાક સૌથી મોટો છે. હવે ઈ અરબીમાં કહેવાની બજાય ગુજરાતીમાં કહી દઈએ, હિન્દીમાં કહી દઈએ, સંસ્કૃતમાં કહી દઈએ તો પણ અલ્લાહ તો મોટો છે જ, પણ નમાઝ શરૂ નહીં થાય. નમાઝ શરૂ નહીં થાય. કેમ કે જબાન મહેબૂબની નથી. કીધું અલ્લાહ પાક હું તો કાઠિયાવાડનો છું, મને ખબર નથી પડતી અરબીમાં. કીધું ના ખબર પડે તો પણ મહેબૂબ મારા મહેબૂબની જબાન છે, એટલે મારા મહેબૂબની જબાન ઉપર તારે ચાલવું પડશે. સાહેબો, જબાનોનો ઇતિહાસ અને હિસ્ટ્રીમાં જઈએ ને તો આ વાત મળે છે કે જબાન ઈ જ જિંદા રહે છે જે જબાન ના માનવા વાળા જિંદા હોય. જે સમયની અંદર ભારત દેશની અંદર મુગલોનું શાસન હતું, ભારતની અંદર ફારસી બોલાતી હતી. મુગલ ચાલ્યા ગયા, ફારસી પણ ચાલી ગઈ. અંગ્રેજ આવ્યા, અંગ્રેજી જબાનને ફરોખ્ત આપી. અંગ્રેજ હતા ત્યાર સુધી અંગ્રેજી હુકુમતના તોર ઉપર ચાલતી હતી. અંગ્રેજ ચાલ્યા ગયા, અંગ્રેજી પણ ચાલી ગઈ. સાહેબો, મુગલ ચાલ્યા ગયા, ફારસી ચાલી ગઈ. અંગ્રેજ ચાલ્યા ગયા, અંગ્રેજી ચાલી ગઈ. પણ અરબી ખાલી અરબસ્તાનમાં નહીં, આખી દુનિયામાં બોલાય છે. પછી ચીન હોય કે યુરોપ, દુનિયાનો કોઈ પણ દેશ હોય, અઝાન થશે તો અરબીમાં થશે. કેમ કે હજી સિક્કો મોહમ્મદ મુસ્તફાનો ચાલે છે. મહેબૂબનો સિક્કો હજી ચાલે છે. એટલે એમની જબાનને અલ્લાહ પાકે એવી જિંદગી દીધી કે જિબ્રાઈલ અમીનને પૂછીએ ને તો ફરિશ્તાઓના ઈ સરદાર તો કહે છે આસમાનોમાં જે ફરિશ્તાઓ રહે છે ઈ પણ વાત અરબીમાં જ કરે છે. કેમ કે ત્યાંના પણ બાદશાહ અમારા આકા છે. આગળ જાઓ, આગળ સિદરતુલ મુંતહાથી પાર થઈ લામકા અને જન્નતની અંદર જિબ્રાઈલ અમીન અને ઇસ્લામિક કિતાબોના માહિરીન અંબિયાની ગવાહી તો ઈ જ છે કે જન્નતની અંદર જન્નતી વ્યક્તિ પણ જે ભાષાનો ઇસ્તેમાલ કરશે ઈ અરબી હશે. કેમ કે જન્નતના બાદશાહ અલ્લાહ પાકે મોહમ્મદ મુસ્તફાને બનાવી દીધા છે. હુઝુરને જન્નતનો બાદશાહ બનાવી દીધો છે. અને સાહેબો, આ માહે શાબાનુલ મુઅઝ્ઝમ હુઝુર પાક કહે છે આ મારો મહિનો છે, મારો ખુદનો મહિનો છે, મારો પોતાનો મહિનો છે. કેમ આ મહિનો આકાનો છે? આપણે કિતાબોને જ્યારે ઉપાડીને તો આપણને મુહદ્દિસીન મુહક્કિકીન આ વાત કહેતા મળે છે કે આપણા નબીને અલ્લાહ પાકે જે શાન દીધી, જે મકામ દીધો, જે મર્તબો દીધો, જે ઇજ્જત દીધી એ અગલા કોઈ પેગંબરને નથી મળી, અગલા કોઈ રસૂલને નથી મળી, અગલા કોઈ મુરસલીનને નથી મળી. અગલા મુરસલીનોની દાસ્તાનને, એમની જિંદગીને, એમના જીવનને વાંચો. નામ છે હઝરત દાઉદ અલૈહિસ્સલામ. જ્યારે એમને કિતાબ જોઈએ છીએ ઝબૂર, અલ્લાહ પાક કહે છે એ દાઉદ મકામે ખાસ ઉપર આવી જાઓ. નામ છે હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ. એમને ઇંજીલ જોઈએ છીએ, અલ્લાહ પાક મકામે ખાસ ઉપર બોલાવે છે. નામ છે મૂસા અલૈહિસ્સલામ. એમને તોરેત જોઈએ, અલ્લાહ પાક તૂર ઉપર બોલાવી, એતકાફ કરાવી, ઇબાદત કરાવી અને પછી પોતાની કિતાબ આપે છે, પછી પોતાની વહી આપે છે, પછી પોતાનું કલામ આપે છે. પણ સાહેબો, જ્યારે વારો આવ્યો છે તારા મારા નબીનો, જ્યારે વારો આવ્યો છે હસનૈન કરીમૈનના નાનાનો, જ્યારે વારો આવ્યો છે માં સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબાનો, તો મારા આકા મક્કામાં છે. કુરાન પાછળ પાછળ મક્કામાં ચાલ્યો ગયો છે. આકા જ્યારે મદીના ગયા તો કુરાન પાછળ પાછળ મદીના ગયો છે. આકા બદ્રમાં ગયા, કુરાન બદ્રમાં ગયો છે. આકા અમ્મી આયશાના હુજરામાં ગયા, કુરાન અમ્મી આયશાના હુજરામાં જાય છે. ફરિશ્તાએ કીધું હે પરવરદિગાર, ઈ અગલા પેગંબર હતા જેમને તું બોલાવતો હતો, અને આ મહેબૂબ છે કે જેમના પાછળ કુરાન મોકલે છે. વાત શું છે?
કીધું ફરિશ્તાઓ વાત ઈ જ છે કે મારા મહેબૂબ જેવો મકામ કોઈને મળ્યો નથી, મળવાનો પણ નથી. આગલાઓને બોલાવવામાં આવતો હતો અને હુઝુરની પાછળ કુરાન મોકલવામાં આવતો હતો. એટલે તમે કુરાન શરીફ ખોલશો, કોક સૂરા મક્કી છે, કોક સૂરા મદની છે. હુઝુર મક્કામાં હતા, જિબ્રાઈલ મક્કામાં આવતા રહ્યા. હુઝુર મદીને ગયા, જિબ્રાઈલ પાછળ પાછળ મદીના ચાલ્યા ગયા. મારા આકાની ઈ શાન અને આકાના ગુલામોની શું શાન છે? હે ભાઈ, આકાના ગુલામોની શાન શું છે? અગલી ઉમ્મતના કસાઈસને પढ़ो. अगली उम्मत नो कोई आदमी एक अपराध करी लिए, एक गलती करी लिए, एक भूल करी लिए, एक गुनाह करी लिए तो एना गुनाह ने पेशानी ऊपर लखी देवामां आवे. बनी इस्राइल नो कोई व्यक्ति गुनाह करे, इमाम गजाली अहियाउल उलूम में કહે છે કે એના ગુનાહ ને ઘરની બહાર દરવાજા ઉપર લખી દેવામાં આવે. પણ સાહેબો, આપણે હુઝુર ના થઈ ગયા, હુઝુર ના ઉમ્મતી બની ગયા. શાંતો જોવો, ગમે એટલા ગુનાહ કરી લીધા, મોઢું ધોઈ અને મસ્જિદમાં આવ્યા ને તો માણસો આપણને નમાઝી સાહેબ જ કહેશે, માણસો આપણને હઝરત સાહેબ જ કહેશે. માણસોના વચમાં, તારા મારા ગુનાહોના વચમાં અલ્લાહ પાકે જે પડદો કાયમ કર્યો, કેમ કર્યો? बरेली थी मारा इमाम किए छे, अताए रब, जिलाए चरब, फुयूस अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे. हुजूर ना उम्मती बनी गया. फायदो જોવો, ખાલી ફાયદો કે સાહેબો, અગલી ઉમ્મતમાં કોઈ આદમી ગુનાહનો વિચાર કરે, ગુનાહ લખી દેવામાં. વિચાર કર્યું કે પીર સાહેબ નહીં, મુલાકાત બાદ હું જઈ અને થોડુંક જુગાર રમી આવીશ, પૈસા વાળો થઈ જઈશ ને. હું કહું છું મારા ભાઈ, થોડોક વારમાં પૈસા વાળો થઈ જઈશ ને તો થોડીક વારમાં પછી રોડપતિ પણ થઈ જાય. जुगारी साथे हमारी कोई लड़ाई नहीं भाई. कौन जुगारी हमने हमारी पासे उधार लई गयो होय? है अमे तो कहीए छीए जुगारी माणस, शराबी माणस मानपन बो आपे, पण फिक्र छे ने एनी, એને બરબાદ નથી થવા દેવા માંગવું. એટલે જ કહીએ છીએ આ શોર્ટકટ રસ્તા ના લે, મહેનત નું કમાવ. ઇન્શાઅલ્લાહ ઈ મહેનત નું કમાવેલી અડધી રોટી તને જિંદગી ભર સુખ એટલું દેશે કે પરેશાની તારા જીવનની આજુબાજુ નહીં આવે. સાહેબો, ગુનાહનો વિચાર કરી લઈએ ને કે ચલો હું ગુનાહ કરીશ, એવું વિચાર કરી લીધું. અગલી ઉમ્મત તો ગુનાહ લખી દેવામાં આવતો હતો, પણ હુઝુરના ઉમ્મતી બની ગયા. અને ફરિશ્તો કલમ ઉપાડે ને તો મારો કરીમ પરવરદિગાર કહે છે, એ ફરિશ્તા ઉભો રહે, ઉભો રહે, રોકાઈ જા. જી મોલા, ઈરાદો કરી લીધો, નિયત કરી લીધી, યકીન પૂરો કરી લીધો છે કે ગુનાહ કરશે. મારો રબ કહે છે, ફરિશ્તા પણ ગુનાહ તો મારા બંદાએ કર્યો જ નથી, ગુનાહ તો કર્યો નથી. હમણાં કેમ લખે છે ઉભો રહી જા? હદીસે પાકમાં આવે છે કે ઈ હુઝુરનો ઉમ્મતી ગુનાહ કરી લે છે, એનાથી ગુનાહ થઈ જાય છે અને ફરિશ્તો કલમ ઉપાડે છે ને. મારો રબ કહે છે, એ ફરિશ્તા ઉભો રહી જા, કદાચ માફી માંગી લીએ, હે કદાચ બે આંસુથી મને મનાવી લીએ. યા અય્યુહલ ઇન્સાન મા ગર્રકા બિરબ્બિકલ કરીમ, એ ઇન્સાન તું ગૌર કર કે તારો કરીમ પરવરદિગાર, તારો પરવરદિગાર કેટલો કરીમ છે, કેટલો કરીમ છે કે કદાચ માફી માંગી લીએ એટલે તારે ભૂસવું પડશે. હમણાં લખના મારો બંદો માફી માંગી લેશે, અને માફી ના માંગે ગુનાહ લખાઈ જાય ને. પણ સાહેબો, એના ઉલટમાં અગર કોઈ આદમી નેકીનો ઈરાદો કરે કે ભાઈ આવે છે શબે બરાત, તો માહે શાબાનની અઝમત અને તાઝીમમાં
3 રોઝા રાખી લઈશ. ઈરાદો કરી લીધો કે માહે શાબાન ની અંદર ખૂબ દરૂદ પડીશ. ઈરાદો કરી લીધો કે ઇન્શાઅલ્લાહ ફજરની નમાઝ, ઝોહરની નમાઝ, અસરની નમાઝ, મગરીબની નમાઝ, ઈશાની નમાઝ, બધી નમાઝ પડીશ. વિચાર કર્યો, ઈરાદો કર્યો. જેવી રીતના ઈરાદો કરે ને, મારો કરીમ પરવરદિગાર કહે છે ફરિશ્તા જલ્દી લખ, જલ્દી લખ. મોલા હજી નેકી નથી કરી, વિચાર જ કર્યું છે. વિચાર એટલે જ તો કર્યું છે કે કામ કરવાનો છે. આ હુઝુરના ઉમ્મતી બનવાનો ફાયદો અગલી કોઈ ઉમ્મતને આજ નથી મળ્યું. જાઓ કિતાબો પડો. આ ખાલી એઝાઝ હુઝુર પાકની ઉમ્મતને દેવામાં આવ્યું કે અગર ઈરાદો કરી લીએ તો ઈરાદા ઉપર પણ અજર દઈ દેવામાં આવે છે. કીધું લખી લ્યો, જલ્દી લખી લ્યો. અને નેકી કરે ત્યારે અલગ. વિચારનો સવાબ અલગ, નેકીનો સવાબ અલગ. આ હુઝુરના બની ગયા તો ફાયદો છે. હુઝુર પાકના ઉમ્મતી બનવામાં જે ફાયદો છે ને, ઈ એટલે નથી કે આપણે સંખ્યામાં વધારે છીએ અને કોઈ ઇબાદતમાં સારા છીએ. ના, આપણે તો જે છીએ એની હકીકત આપણે જાણીએ છીએ. પણ આ કરમ ખાલી હુઝુર પાકની નિસ્બતના કારણે છે કે અલ્લાહ પાક આપણને કહે છે કે જોવો જોવો મેં તમને ખૈર ઉમ્મત બનાવી દીધા છે. ખૈર ઉમ્મતનો તાજ દેવામાં આવ્યો રસૂલુલ્લાહની નિસ્બતના કારણે. સાહેબો, જે ઉમ્મતને હુઝુરની ઉમ્મત થવાની નિસ્બત થઈ જાય, ઈ ઉમ્મતોમાં મોહતરમ થઈ જાય. જે औलादને રસૂલુલ્લાહની औलाद થવાનો એજાઝ મળી જાય, ઈ औलाद મોહતરમ થઈ જાય. જે સહાબીને રસૂલુલ્લાહના સહાબી થવાનું મળી ગયું, ઈ સહાબામાં મોહતરમ થઈ જાય. તો માનવું પડશે કે જે મહિનાને રસૂલુલ્લાહનો મહિનો થવાનું મળી ગયું, ઈ મહિનો પણ બધાય મહિનાઓની અંદર મોહતરમ થઈ જાય છે. પણ ઉલમા કહે છે આ મહિનાને હુઝુરનો મહિનો કેમ કહેવામાં આવ્યો? એનું કારણ ઈ છે કે અલ્લાહના નબી હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ પોતાના યાર અબુ બકર સિદ્દીક સાથે બેઠા છે. અને હુઝુર પાકની જે દાઢી મુબારક છે, રીસ મુબારકના વાળને અબુ બકર સિદ્દીક જોઈને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ, આપની ઉપર કોઈ ખૌફ છે, કોઈ ગમ છે? આ આપના ચહેરા ઉપર ખૌફ કેમ દેખાય છે? મારા આકાને આ સવાલ કર્યું છે, પણ આકાએ જવાબ ના દીધું. થોડાક સમય બાદ જ્યારે મદીનાના યહૂદે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બેહુરમતી કરી, અને બેહુરમતી પણ કેવી કરી કે આકા નમાઝ પઢાવે છે મસ્જિદ અક્સાની અંદર, આકા નમાઝ પઢાવે છે મસ્જિદ કિબલતૈન ની અંદર, અને મોઢું અક્સાની જાનિબ છે. યહૂદી કહેવા લાગ્યા, જોવો જોવો આ અલ્લાહના મહેબૂબ છે, હબીબ છે, નબી છે, તો અમારી મસ્જિદ તરફ કેમ મોઢું કરીને નમાઝ પઢવી પડે છે? આવો જ્યારે એતરાઝ કર્યો ને, તો મારા આકાએ હાલત નમાઝમાં આસમાન તરફ જોયું. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. કીધું મહેબૂબ, આપનો ચહેરો ઉઠાવવો અમે જોઈ લીધો છે. આપે જે ચહેરો ઉઠાવ્યો ને એ જોઈ લીધો છે. હવે ગમ ન કરો, પરેશાન ન થાઓ. તમે જી બાજુ મોઢું કરશો અમે એને કિબલો માનવા તૈયાર છે. આપ મોઢું કરો ઈ કિબલો. આ શાબાન મહિનો છે, જે મહિનાની અંદર અલ્લાહના નબીએ અક્સાથી મોઢું ફેરવી અને ખાના કાબા તરફ મોઢું કરી દીધું છે. ખાને કાબા તરફ મોઢું કર્યું મારા આકાએ. કાબા આપણો કિબલો બની ગયો છે. અને પછી ઈશાન મુસ્તફા જાને રહેમતને અલ્લાહ પાકે આ શાબાન મહિનાની અંદર દીધી ને કે કીધું, ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વ સલ્લિમુ તસ્લીમા.
જ્યારે આ આયત ઉતરી છે, મારા આકા પોતાની દાઢી મુબારકને પકડી અને ઊભા થઈ ગયા અને કીધું, એ અબુ કુહાફાના દીકરા મારા યાર અબુ બકર, આપ કહેતા હતા કોઈ ખૌફ છે, કોઈ ગમ છે, સાંભળો, સૂરે તોબાની આયતોએ મુહમ્મદ ઉપર કેફિયત તારી કરી દીધી હતી, પણ સૂરે માઇદાની આ આયતે દરૂદ મારી ઉપર એવી નાઝિલ થઈ છે કે મારો રબ એના ફરિશ્તાઓની સાથ મળી અને મુજ મોહમ્મદ ઉપર દરૂદ મોકલે છે, મારી ઉપર રહમત મોકલે છે. આ વાત કોઈ અગલા નબી ને, કોઈ અગલા પેગંબર ને નથી મળી. આ વાત ઉપર મોહમ્મદ પાછી જવાન થઈ ગયા છે. એટલે આ દરૂદ નો મહિનો છે. શાબાન દરૂદ નો મહિનો છે. આ મહિનાની અંદર આયતે દરૂદ નાઝિલ થઈ છે. અને સાહેબો, તમે જોશો કે માણસો દરૂદ નથી પડતા, અને સુન્નીઓ તમને બી કહું છું, દરૂદ પડો. દરૂદ મોમિનની ઓળખાણ છે. દરૂદ નબી અને ઉમ્મતીના વચમાં એક કનેક્શન છે. દરૂદ પાક એટલો અઝીમ વઝીફો છે. જે દરૂદ આવે, જેટલું આવડે, જેવી રીતના આવે, પડો. અને માણસો કહે છે અમે તો નથી પડતા અને પડવા દેવા પણ નથી માંગતા. મેં કીધું, કુરાન કહે છે, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વસલ્લિમુ તસ્લીમા. કુરાન કહે છે, મોમિનો તમે પડો, ઈમાન વાળાઓ તમે પડો. જે નથી પડતા કદાચ ઈમાન વાળા નહીં હોય, કેમ કે કુરાનનો તકાજો ખાલી ઈમાન વાળાઓથી છે કે એ ઈમાન વાળાઓ તમે દરૂદ ઓ સલામ મોકલો. અને સાહેબો, આ મહિનાની અંદર બેશુમાર બુઝુર્ગોના આરાસ છે અને એમની યાદો છે. એમની ઉપર વાતો કરતા જઈએ તો રાત પૂરી થાય, પણ વાત પૂરી ના થાય. પણ આ મહિનાની એક અઝીમ રાત, જેને શબે બરાઅત કહેવામાં આવે છે, ઉલમા કહે છે આ રાતના મોમિનના નામાએ આમાલને રબની હુઝુર પેશ કરવામાં આવે છે. એટલે આ અઝીમ મહિનાની અઝીમ રાત છે. બરાઅતની રાત, મગફિરતની રાત, છુટકારાની રાત. અને છુટકારાની રાત અલ્લાહ પાકે રાખી જ મહેબૂબના મહિનામાં છે. શબે બરાઅતને શાબાનની અંદર રાખ્યું. કેમ? કીધું આવો મારા મહેબૂબ પાસે, પછી માફી મળવાની છે, પછી બક્ષિશ મળશે, પછી નજાત થશે. અને સાહેબો, આ મહિનાની અંદર ખાસ જે યાદ છે, જેમના માટે ઉર્સ આજે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો, એ વિલાદત છે સૈયદના ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની. એ જો મોહબ્બત થી સુભાન इमाम अली मकाम, इमाम तिश्नकाम, इमामुल हुमाम, इमाम हुसैन. सुन्नी 10 દિવસ તો जिक्र करे છે હે इमाम हुसैन નું. અને આ મહેફિલ પણ એમની વિલાદતના મોકા ઉપર સજાવવામાં આવી. એમની જિંદગીને સાંભળીએ તો આપણે દીન ઇસ્લામના કરીબ આવી જાય. ઇમામે આલી મકામની શાન એટલી બલંદ છે કે ઘણા માણસો હજી પણ એમની શાન ઓ અઝમતમાં શુકૂકની અંદર મુબતલા છે. પણ સાહેબો, હદીસે પાકની અંદર ખુદ મારા નબી અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે હું હિદાયતનો દરખ્ત છું. ઝાડ છું, ઝાડ, દરખ્ત. મારા આકા કીધું હું દરખ્ત છું, અને આપણે કહીએ છીએ હુઝુર હિદાયતના દરખ્ત છે. હુઝુર દરખ્ત છે. આકા કહે છે ઈ દરખ્તની ટહની જે છે ઈ અલી છે. એમની જે ડાળખી છે ને મારા દરખ્તની, મારા ઝાડની, આકા કહે છે ઈ ડાળીનું નામ અલી છે, અલી. અને આકા કહે છે ઈ ડાળની અંદર જે કલી છે ને એને ફાતિમા કહેવામાં આવે છે. અને આકા કહે છે કે ઈ કલીની અંદર જે ફૂલ છે ને ઈ મારા હસન અને હુસૈન છે. સાહેબો, ફૂલ જે હોય ને, ફૂલ ઈ મુરઝાઈ જાય 1-2 દિવસમાં, પણ ત્યારે મુરઝાય
જ્યારે ઝાડથી કપાઈ જાય, જ્યારે ઝાડથી જોડાયેલો છે તો ફૂલ તાજા રહેશે. ઝાડ સાથે જોડાયેલો હોય ને તો ફૂલ તાજા રહે. ઝાડથી કપાઈ જાય તો મુરઝાઈ જાય. પણ આ નબુવતના ઝાડથી એવો જોડેલો ફૂલ છે કે જે કરબલાના મેદાનમાં પણ મુરઝાતો નથી, મુસ્કુરાય છે. मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते. जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया मुरझाया मुरझाया. આજે પણ ઈ ફૂલ જિંદા છે અને એવા જિંદા છે કે એની ખુશ્બુથી ઇસ્લામ એવો મુઅત્તર થાય છે कि जोश मलियाबादी जेवो किए छे कि क्या सिर्फ मुसलमान के ही है प्यारे हुसैन, चरगे बसर के है सितारे हुसैन. अभी तो सोए हुए लोग हैं, जरा बेदार हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे है हुसैन. अभी तो सोए हुए लोग हैं, जरा बेदार हो लेने दो. અને સાહેબો જ્યારે વાત ફૂલની આવી છે, કલીની આવી છે, તો બરેલીના ઇમામ કેમ બાકી રહીએ? મારા ઇમામ કહે છે क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल. ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल. માણસો અમને કહે છે શેખ હઝરત તમારા નોજવાનો ચા વેચવા વાળા, રિક્ષા ચલાવવા વાળા ખૂબ ઇમામ હુસૈન થી મોહબ્બત કરે છે. જ્યારે જોવો ઇમામ હુસૈન ની મોહબ્બત માં તૈયાર હોય, જ્યારે જોવો ઇમામ હુસૈન ના નામ ઉપર લંગર કરે છે, મહેફિલો સજાવે છે, માણસોને ખવડાવે છે અને પોતાનું કામ મૂકી, કારોબાર મૂકી અને હુસૈન 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 કરે છે. એનું શું કારણ છે? મેં કીધું આ જવાન જે અમારો ઇમામ હુસૈન ની મોહબ્બત માં નીકળ્યો છે, એને ઇમામ હુસૈન થી મોહબ્બત કરતા અમે નથી શીખડાવ્યું, એને ઇમામ હુસૈન થી મોહબ્બત કરતા ખુદ મોહમ્મદ મુસ્તફાએ શીખડાવ્યું છે. અને કેવું શીખડાવ્યું મારા આકાએ? કીધું એ નોજવાનો, એ મારી ઉમ્મતના માણસો, આકા કહે છે અલ હસનુ વલ હુસૈનુ શબાબી આલિલ જન્નહ. એ જવાનો આ મારો હુસૈન, એ જવાનો આ મારો હુસૈન જન્નતી જવાનોનો સરદાર છે. હવે જે જવાન જન્નતી છે એ હુસૈન થી પ્યાર કરે છે. હવે જે જવાન ઇમામ હુસૈન થી પ્યાર કરે છે એ જન્નતી છે. સાહેબો સરદારી ઇમામ હુસૈન ની હોય અને એલાન નબીઓના સરદાર નું હોય. આકા કહે છે મારો નવાસો હસન હુસૈન જન્નતી જવાનોના સરદાર. અને અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કેવી મોહબ્બત કરે છે અને કેવી મોહબ્બત બયાન કરે છે. સાહેબો સૈયદના અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ખુદ કહે છે કે મેં કોઈથી સાંભળ્યું નહીં, મારી આંખે જોયું કે હું અલ્લાહના નબી મુહમ્મદ અરબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની મહેફિલમાં બેઠો છું અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની પાસે દોડતા દોડતા ઇમામે હસન હુસૈન આવી ગયા છે. જ્યારે દોડતા દોડતા આવ્યા ને તો આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વાઝ કરતા હતા, નસીહતો કરતા હતા, ગુફ્તગુ કરતા હતા અને આકા પાકે ગુફ્તગુ રોકી અને પોતાના નવાસાને સીનાથી લગાવી લીધું છે. અને નવાસા થોડીક વાર બેઠા રહ્યા. જ્યારે મહેફિલ મુકમ્મલ થઈ ત્યારે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે પોતાના નવાસાઓને ચાલતા શીખડાવ્યું. કહેજો ભાઈ સુહાન. હે ભાઈ તારો મારો દીકરો ચાલતા શીખે ને તો એના ચાલવામાં ગલતી થાય, પણ જેને અલ્લાહના નબી ચાલતા શીખડાવે પછી એમને ખૂબ ખબર હોય કે ક્યાં જવાય ક્યાં ના જવાય. કહેજો ભાઈ સુબહાનલ્લાહ. માણસો કહે છે ઇમામ હુસૈન ને કરબલા નહોતું જવું. મેં કીધું જેમને ચાલતા હુજુર શીખડાવે એમના વિશે બકવાસ કરીશ કે એમને જવાય ના જવાય? કહેજો ભાઈ સુબહાનલ્લાહ. એ ભાવનગર વાળાઓ મોહબ્બત કરો છો પણ સુબહાનલ્લાહ માં બહુ ઠંડા છો.
હુઝુર પાકે હિજરત કરી છે, મદીના આવ્યા. મદીનાની અંદર આકાએ કીધું કે હું મદીના મુનવ્વરા આવી ગયો છું. હર સહાબીની ઈચ્છા કે હુઝુર મારા ઘરે આવે. જેવી રીતના સુન્ની કહે છે ને, સુના હે આપ હર આશિક કે ઘર તશરીફ લાતે हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह. એ ભાઈ ઈ સુન્ની કહે છે, એવું સહાબા કહેતા હતા. ઈ સહાબીઓ કહેતા હતા, વહાબીઓ આજે પણ નથી માનતા. ઈ સહાબા કહેતા હતા આકા મારા ઘરે આવો. અને ગુજરાતીનો એક શાયર શું કહે છે, મારા આંગણીએ આવો સરકાર. હે મદીના વાળા પ્યારા નબી, આવી દર્શન આપો એકવાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી, નૂરે મુજસ્સમ ઝાત તમારી, કરી દિયો રોશન કોઈ રાત મારી. કદી સપનામાં આપો ને દીદાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી, દર્શન બસ થઈ જાય જીવનમાં, રહી ન જાય મનની મનમાં. કદી સપનામાં આપો ને દીદાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી, મારા કમલી વાળા આકા, ડૂબી ન જાય આસની નૌકા. આવી જલ્દી બચાવો સરકાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી. તો સુન્ની મુસલમાન ઈ ખ્વાહિશ કરે કે હુઝુર મારા ઘરે આવશે, મારા ઘરે કરમ ફરમાવશે. મદીનાના હર સહાબીની ઈચ્છા એ હતી કે હુઝુર મારા મહેમાન બની જાય. પણ આકાએ કીધું મદીના વાળાઓ, જો હું ફેસલો કરીશ કે આમના ઘરે આવું છું, આમના ઘરે નહીં, તો તમારામાંથી કોકનો દિલ દુખાશે ને. એટલે આપણે કસબા ઊંટણીને મૂકીએ છીએ. મારી કસબા જ્યાં જઈને બેસશે એના ઘરનો મહેમાન મોહમ્મદ અરબી બનવાના છે. સહાબાએ કરામ અલ મુરીદવાન કસબાના કદમ સાથે પોતાની ધડકનો ધડકાવા લાગ્યા. અને જ્યારે કસબા કોઈના ઘર પાસેથી નીકળે ને, તો માં બહેનો કસબાને હાથ જોડીને કે આવી જા ઊંટણી, મારા પેગંબર મારા મહેમાન બની જશે, મારા ઘરમાં આવી જા, મારા ઘરમાં પધારી લે. પણ ઊંટણી હતી કે ઈ કોઈના ઘરમાં જાય જ નહીં. સહાબા જ્યારે આપસમાં વાત કરવા લાગ્યા કે ઊંટણી ક્યાં જાય છે, ક્યાં જવાની છે, આકાએ કીધું મારા વફાદારો હોશિયાર, ખબરદાર, આ ખાલી ઊંટણી નથી, મારી કસબા છે. આની ઉપર હું બેસું છું. ઈ કોઈ જેવી તેવી જગ્યાએ નહીં જાય. અલ્લાહ પાક એને બતાવશે કે કસબા ક્યાં જવાનું છે, ક્યાં જવાનું નથી. ભાવનગરના સુન્ની મુસલમાનો ખાલી આ જુમલાને બરદાશ્ત કરી જાઓ કે જે ઊંટણી ઉપર અલ્લાહના નબી બેસતા હોય, એ ઊંટણી ગલતીથી ક્યાંય ના જાય. તો જે કાંધા ઉપર હુસૈન બેસતા, हुसैन नु जाबू कई रीते गलत થઈ શકે છે. इमाम हुसैन ની शान तो ई છે कि जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी हुजूर है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. એટલે સાહેબો ઇમામ હુસૈન ઈ છે કે જેમને હુઝુર પાકે ચાલતા શીખડાવ્યું છે. સૈયદના અબુ બકર સિદ્દીકીએ છે હુઝુર પાકે ચાલતા કેવી રીતના શીખડાવ્યું. કીધું બે આંગળીઓ પોતાના નવાસાની હાથમાં દઈ દીધી છે. ઇમામ હુસૈન પાક બાળપણની ઉંમરમાં મુઠ્ઠી વારી અને નાનાની આંગળીઓને પકડી લે છે. અને આકા કહે છે કે એ નાના નાના કદમ વાળા શહેજાદા, એ મારી જાન, એ મારી પહેચાન, એ મારા હુસૈન, કદમ આગળ વધારો. અબુ બકર સિદ્દીક કહે છે બંને આંગળીઓ દઈ દીધી છે હુઝુર પાકે, અને ઇમામ હુસૈન પાકે બંને હાથોથી આંગળીઓને પકડી લીધી. અને આકા કીધું હવે આગળ વધો. ઇમામ હુસૈને કદમ ઉપાડ્યો છે, જમણો પગ ઉપાડી અને આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના કદમ મુબારક ઉપર પગ રાખ્યો. અને પછી બીજો પગ ઉપાડી અને આકાના બીજા પગ ઉપર પગ રાખ્યો. પછી મારા આકાએ હાથને થોડું ખેંચ્યું છે. નબી કોણ છે? અબુ બકર.
અબુ બકર સિદ્દીકે છે. આકાએ આંગળી ખેંચી અને કીધું ઓર આગળ વધો. ઇમામ હુસેન ઈ નાનકડા પગ નાના ઇમામ હુસેન ના નહોતા, પણ સમજાવવા માટે ઈ નાનકડા પગ સાથે મોલા હુસેન આગળ વધ્યા. આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની જાનું મુબારક ઉપર આવી ગયા. આકાએ કીધું હુસૈન ઓર આગળ વધો. ઇમામ હુસેન ઓર આગળ વધ્યા. વધતા વધતા હુઝુર પાકના પેટ મુબારક સુધી આવી ગયા. આકા પાકે ઓર હાથ ખેંચ્યા છે અને કીધું હુસૈન ઓર આગળ વધો. અબુ બકર સિદ્દીક કહે છે વલ્લાહી મારી આંખે ઈ જોયું કે દુનિયાની અંદર આ શાન કોઈને નથી મળી કે કદમ ઇમામ હુસૈન ના છે અને અલમ નશરાહ ના સીના ઉપર છે. कदम इमाम हुसैन न छे, अलम नशरा न सीना ऊपर छे. है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा. अरे किसकी हिम्मत है रखे मोहरे नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शोहर के सिवा. किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है रखे मोहरे नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शोहर के सिवा. साहिबो अल्लाह तो एटले छे કે દુનિયાની અંદર જ્યારે સગો બાપ દીકરીને ડુબાવીને મારતો હતો ત્યારે મારા પેગંબરે દીકરીને સીનાથી લગાવી અને કીધું દુનિયા વાળાઓ તમને દીકરી વાલી નહીં હોય, તમને દીકરી પ્યારી નહીં હોય, પણ અમે તો દીકરીથી એટલું પ્યાર કરીએ છીએ કે એલાન કરીએ છીએ દુનિયાની અંદર બધાયના ખાનદાન પોતાના દીકરાથી ચાલે છે, અમારું ખાનદાન અમારી દીકરી ફાતિમાથી ચાલવાનો છે. नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है अजमत अली से सुनते हैं. वो जिसने मुअज्जज कर दिया घराने को, हुसैन पाल के जिस मां ने दिया जमाने को. અને શેખ સાદી શિરાઝી કહે છે મન નદારમ ઇઝ્ઝો શાન ફાતિમા કાબાએ મન આસ્તાને ફાતિમા. पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर गोलरगी किए छे नफेर आज मुझे अपने दर से तू खाली कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या जहरा, तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी, मैं एक गरीब तेरी गर्द राह या जहरा. भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या जहरा. तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या जहरा. है तेरी आल से पीराने पीर महियुद्दीन, जो औलिया के हुए सरवराह या जहरा. साहिबो અમે દર વાળાઓના પણ ગુલામ છીએ અને ઘર વાળાઓના પણ ગુલામ. સૈયદા આયશા સિદ્દીકાથી સવાલ કરવામાં આવ્યો અમ્મી જાન આપ મહેબૂબાએ મહેબૂબે ખુદા છો, અલ્લાહના મહેબૂબની મહેબૂબા છો, આપે જેવી રીતના રસૂલુલ્લાહના દીદાર કર્યા, આપ જેટલા હુઝુરથી કરીબ રહ્યા એટલું બીજી અજવાજને પણ કરીબ રહેવાનું નથી મળ્યું. આપ કયો ને કે હુઝુર પાકની આદતો આપણે કોઈની અંદર જોવી હોય તો કોની અંદર જોવા મળશે? સૈયદા આયશા સિદ્દીકા કહે છે કે અહેલે બેતના ઘરાણામાં ખાલી ઈ એક હસ્તી છે જેમનું નામ ફાતિમા ઝહરા છે. જ્યારે સૈયદા ફાતિમા વાત કરે ને તો એવું લાગે કે હુઝુર વાત કરી રહ્યા છે. જ્યારે ફાતિમા ઝહરા મુસ્કુરાવે ને તો એવું લાગે હુઝુર મુસ્કુરાવી રહ્યા છે. જ્યારે સૈયદા પાક ચાલે ને તો એવું લાગે કે હુઝુર ચાલી રહ્યા છે. આયશા સિદ્દીકા કહે છે રસૂલુલ્લાહની એક તસવીરનું નામ સૈયદા ફાતિમા ઝહરા છે. આ બધી હસ્તીઓ તો ઈ હતી જે એકબીજા સાથે એટલી મોહબ્બતો કરતા હતા ને. સાહેબો નામ છે ફારૂક આઝમ, અને ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના જમાનામાં જ્યારે ઈરાન ફતહ થયું ને અને ઈરાનના ફતહ થવાથી ઈરાનનો જે બાદશાહ છે જે કિંગ છે ઈ ન શહેરવાની
ફેમિલી જ્યારે મદીનામાં કેદિયા બનાવીને લાવવામાં આવી તો ઇમામે ત્યારે ફારૂક આઝમે કીધું કે નો શહેરવા બાદશાહની દીકરીઓને આપણે મદીનાની બજારમાં કેદિયા નથી રાખવી, આમના નિકાહ કોઈ સલ્તનતે ઇસ્લામના શહેજાદાથી કરાવી દેશું. આ એલાન સાંભળી અને માણસોએ અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમરને મુબારકી દીધી અને કીધું, હે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર, ઈ નો શહેરવાની શહેજાદી છે અને આપ અમીરુલ મોમિનીનના શહેજાદા છો. યકીનન આપના વાલિદે આપના માટે દુલ્હન ગોતી લીધી છે, પણ સાહેબો જ્યારે મહેફિલ સજાણી છે અને મહેફિલની અંદર દુલ્હન તો મુકર્રર છે અને દીકરો સગો ઇંતજાર કરે છે કે હવે મારો બાપ એલાન કરી અને મને હમણાં ઊભા કરી અને નિકાહનું કહેશે. પણ સાહેબો મસ્જિદે નબવીના દરો દીવાર ગવાહ છે કે ફારૂક આઝમ મિંબર ઉપરથી ઊભા થયા ને તો કહે છે, આઈના હુસૈન ઇબ્ને અલી. હુસૈન ક્યાં છે? હુસૈન કરીબ આવ્યા. જી અમીરુલ મોમિનીન, શું વાત છે? કીધું, નો શહેરવાની શહેજાદી અને આ ઇસ્લામનો શહેજાદો. નિકાહ હું પડાવું છું, નિકાહ હું પડાવું છું. ઇમામ હુસૈન દુલ્હા બન્યા છે. એમની નિકાહ પડાવવા વાળાનું નામ ફારૂક આઝમ. કોકે પૂછ્યું, અલ્લાહુ અકબર, કોકે પૂછ્યું કે હે અમીરુલ મોમિનીન, પોતાના દીકરાને લગ્ન કેમ ના કરાવ્યા શહેજાદી સાથે? કીધું, મારો દીકરો ક્યારે શહેજાદો હતો? મારો દીકરો તો ગુલામઝાદો છે. મારો દીકરો તો ઈ સૈયદોનો ખાદિમ છે. શહેજાદા છે તો ઇમામે હસન છે કા ઇમામે હુસૈન છે. સાહેબો ફારૂક આઝમના જમાનામાં આ ઉસૂલ હતો. ભાઈ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, જે હુઝુર પાકથી જેટલો કરીબ હોય એનો પગાર વધારે, જે બદ્રમાં શામિલ હોય એનો પગાર વધારે, પછી જે ઓહદમાં હોય એનો પગાર બદ્રીઓથી થોડુંક ઓછું, પછી જે ખંડકમાં હોય એમનો પગાર બદ્રીઓથી અને ઓહદીઓથી ઓર ઓછો. મતલબ જેટલા પછી આવતા રહ્યા, જેટલા દૂર હતા એમનો પગાર ઓછો, જે કરીબ હતા, નજદીક હતા એમનો પગાર વધારે. એટલે જ તો જોઈએ છીએ આપણે કે હઝરતે બિલાલ હાબશીનો વઝીફો અને પગાર હઝરત ફારૂક આઝમે વધારે રાખ્યો હતો. કેમ ભાઈ, હુઝુરથી સૌથી વધારે નજદીક રહેવા વાળા આ બિલાલ છે. અને ખરાબ નો લગાવતો હો ભાઈ, ભાવનગર વાળો આજે ઊંધો રિવાજ છે, જે જેટલો રસૂલુલ્લાહ થી દૂર એટલો પગાર વધારે. જેટલો દૂર મસ્જિદના ઇમામ છો, અચ્છા, મિસવાક કરો છો, અચ્છા, નમાઝ પઢાવો છો, અચ્છા, કુરાનના કારી છો, અચ્છા, દીન ઇસ્લામ થી નજદીક છો, રસૂલુલ્લાહ થી નજદીક છો, 3000 પગાર. અને જીવીની અંદર નોકરી કરો છો, દીન થી દૂર છો, બેહયાઈ કરી લ્યો છો, ફહાશ કરી લ્યો છો, હા તો 35000 પગાર. એટલી ઊંધી સોચ આપણી થઈ ગઈ. પણ સાહેબો સૈયદના ફારૂક આઝમના જમાનામાં જે વઝીફાઓ બદલીઓના હતા એ સૌથી ટોપ હતા. કેમ કે પહેલા માર્કાની અંદર જે શામિલ થયો ને એમની પગાર એટલી ઊંચી હતી કે કોઈની નહોતી. ઈ સમયની અંદર ફારૂક આઝમે જ્યારે બદરીઓની લિસ્ટ બનાવી છે ને, 2 નામ એવા નાખ્યા ઈ પગાર વાળાઓમાં જે બદ્રમાં શામિલ નહોતા. એક નામ ઇમામે હસન નું છે, એક નામ ઇમામે હુસૈન નું છે. બદ્રના સમય સુધી તો વિલાદત પણ નહોતી થઈ ને, તો પણ નામ નાખ્યા અને વઝીફા દીધા, પગાર દીધી, હદિયો એટલો ઊંચો દીધો. કોકે પૂછી લીધો કે આ લોકો તો બદ્રના સમયમાં આમનો જન્મ પણ નહોતો થયો અને પગાર આપ આપો છો? અલ્લાહુ અકબર કહેવા લાગ્યા, જેવા આમના બાબા છે. કોના બાબા? આમના બાબા જેવા છે. જેમના આમ જેવા આમના નાના છે. બતાવો કોના નાના પાસે આમના નાના જેવો નાના છે? જેવા આમના મામુ છે, જેવી આમની વાલદા છે. લાવો કોઈ સામે. બધાય પાછળ હટી ગયા. કીધું, જે મેં પગાર નક્કી કર્યું છે ખૂબ વિચારીને કર્યું. એટલે જેમની આઝમતના નારા ફારૂક આઝમના જમાનામાં, ઉસ્માન ગનીના જમાનામાં, અશરાએ મુબશ્શરાના જમાનામાં, ખુલફાએ રાશિદીનના જમાનામાં લાગતા હોય, ઈ આ અઝીમ શહેજાદાઓ છે. આ ઈ અઝીમ શહેજાદાઓ છે જે કરબલાની અંદર ગયા છે ને,
તો મદીનાના માણસોએ પહેલે જાન પોતાની કુરબાન કરાવી છે, પછી આલે રસૂલને મેદાનમાં ઉતરવા દીધા છે. એ વફાદારીઓ કરી છે. અને ઇમામે આલી મકામ ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ સાથે જે મુહબ્બતો થાય એમના માટે સાહેબો સમય જોઈએ, પણ આજે નફરત ઊભી કરવા વાળો ખૂબ મહેનત કરે છે. બે વાત મારી પણ યાદ રાખી લેજે, સહાબા હોય કે અહેલે બેત, ઈ રસૂલુલ્લાહના વફાદાર છે. ત્યાં અક્લના ઘોડા નો દોડાવાય, ત્યાં જૂઠી વાતોને સાચી ના માનાય. કહાની ખોટી થઈ શકે, મૌલવી ખોટો થઈ શકે, મારા નબીની તરબિયત કદી ખોટી ના થાય. મારા નબીની તરબિયત તો જોવો કે જ્યારે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના ચહીતા પ્યારા સહાબી હઝરત અબુ હુરૈરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ મરવાન ના જમાના સુધી હયાત રહ્યા છે. અને સૈયદના અબુ હુરૈરા એવા આશિક અહેલે બેત હતા કે મરવાન જ્યારે પણ મળે ને, અબુ હુરૈરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ અહેલે બેતની શાનના ખુતબા પડવાનું ચાલુ કરી દે. મરવાન એમને એમ ભાગી જાય, પણ સાહેબો એક વખત જનાઝાની અંદર સૈયદના અબુ હુરૈરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ અને ઇમામે હસન મુજતબા બંને સફર કરી અને સાથે આવ્યા. અને જ્યારે જનાઝા પડાઈ ગઈ, પાછા જાતા હતા ને, ત્યારે રસ્તાની અંદર ઇમામે હસન પાકે કીધું કે એ મારા નાના સહાબી, એ મારા ચચા, એ દીન ઇસ્લામના મુહદ્દિસ, હું થાકી ગયો છું, થોડુંક આરામ કરી લઉં, આપ ઇજાઝત આપો. તો જોવો ઇમામ હસન મુજતબા એટલી તાઝીમ કરે છે. કીધું આપને ઇજાઝતની જરૂરત નથી, શહેઝાદા રસૂલ, આપ બિલકુલ આરામ કરો. આરામ કરવા માટે ઇમામે હસન મુજતબાએ જ્યારે કમર સીધી કરીને અલ્લાહુ અકબર, સૈયદના અબુ હુરૈરાની નજર ઇમામે હસન મુજતબાના જૂતા ઉપર પડી છે. પોતાના અમામાનો શિમલો લઈ અને અબુ હુરૈરા ઇમામે હસનના જૂતાને સાફ કરવા લાગ્યા. જ્યારે ઇમામ હસન પાકે જોયું કે આવડા મોટા મુહદ્દિસ અને મારા આકાના એટલા ચહીતા પ્યારા સહાબી, અલ્લાહુ અકબર, તરત પગ ખેંચી લીધો, જૂતો લઈ લીધો અને કીધું ના, હું આપને જૂતો ના સાફ કરવા દઉં. આપ કેવું કરો છો, જૂતો સાફ ના કરો. અલ્લાહુ અકબર. અબુ હુરૈરા કહેવા લાગ્યા, એ શહેઝાદા રસૂલ, એ સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના શહેઝાદા, જે શાન ઓ અઝમતના વખાણ મેં રસૂલુલ્લાહ થી આપના વિશે સાંભળ્યા છે ને, અગર બધાયને ખબર પડી જાય તો કોઈ આદમી આપને કદમ જમીન ઉપર રાખવા જ ના દે. આ મોહબ્બતો છે. હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ, હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ બહુ મોટા મુહદ્દિસ, અત્યાર સુધી જેટલા તફસીર લખવા માટે મુફસ્સિરીન આગળ આવે, એમના ઉસ્તાદને, એમના રહેબરને, એમના મુર્શિદને અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ કહેવામાં આવે છે. અને અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ ઈ છે કે જેમને રસૂલુલ્લાહે પોતાની ખિદમત માટે મંજૂર કર્યું છે. અને મૌલા અલી શેર ખુદાના ડાયરેક્ટ શાગિર્દ છે. ઉંમરમાં પણ વધારે છે, ઇલ્મમાં પણ. અને મક્કા મદીનામાં એમના ફતવાની વેલ્યુ હતી. અને આપ ખાના કાબાને ટેક લગાવી અને પોતાની મહેફિલની અંદર શાગિર્દોના વચમાં ઇલ્મે દીનની વાત કરતા હતા. એટલામાં ઇમામે હસન ઉપર નજર પડી ગઈ. ઇમામે હસન આવ્યા ને તો અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ ઉભા થઈ ગયા, હાથ બાંધી લીધું છે. ઇમામે હસન જ્યારે એમની નજરોથી દૂર થયા પછી આપ બેસી ગયા. આપના શાગિર્દ કહેવા લાગ્યા, હુઝુર, આપ આવડા મોટા આલિમ અને આપ પોતે અહેલે બેત થઈ અને આ નાનકડા શહેઝાદાની તાઝીમ માટે ઉભા થઈ ગયા. કીધું જે મેં આમના વિશે સાંભળ્યું છે ને, અગર તમને બધાયને ખબર પડી જાય તો તમે કદી આમના ચહેરાથી પોતાની, આમના તરફથી પોતાનો ચહેરો ના હટાવો. આ ઈ છે જેમના વિશે રસૂલુલ્લાહે કીધું છે કે આ મારું ખૂન છે અને આમના અંદર મારો દીદાર સમાયેલો છે. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ અને સહાબા ખૂબ મોહબ્બતો કરતા હતા. પણ સાહેબો, તકરીર મારી થઈ ગઈ પૂરી. અત્યારે એટલો સમય નથી કે હું આગળ બધી વાતો કરી શકું. બસ એક વાત કહેવા માંગુ છું ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાની. અને સાહેબો, આજના સમયમાં પંચર કરવા વાળો, રિક્ષા ચલાવવા વાળો એમ કહે છે હું નથી માનતો અબુ હનીફાને.
કોઈએ તને પૂછ્યું પણ નથી ને તારી ઓકાત પણ નથી. ઇમામ આઝમ અબુ હનીફાના માનવા વાળાઓની વાત કરો છો. સાંભળો, ઇમામ આઝમ અબુ હનીફાના વિશે ઇમામ દારુલ હિજરા ઇમામ માલિક એમ કહે છે ફિqહની અંદર જેટલા મુજતહિદ છે ઈ અબુ હનીફાની અહલ છે, અયાલ છે, બચ્ચા છે અને બધાયના બાપ ને સિરાજુલ ઉમ્મા ઇમામ આઝમ અબુ હનીફા કહેવામાં. ઇમામ આઝમ અબુ હનીફા ઈ છે કે જેમની બારગાહમાં ઇમામ શાફઈ જાય છે. પોતે મુજતહિદ છે તો પણ ગયા. અને જ્યારે ઇમામ આઝમ અબુ હનીફાની બારગાહમાં બગદાદની અંદર મસ્જિદની અંદર આપનો મઝાર શરીફ છે, જ્યારે ઇમામ શાફઈ પહોંચ્યા છે તો પોતાનો મસલક છોડી અને અબુ હનીફાના મસલક ઉપર નમાઝ પઢી છે. કોકે પૂછ્યું, આપ ઇમામ શાફઈ ખુદ છો, આપ ખુદ ઇમામ છો અને આમની બારગાહમાં આવ્યા છો, કેમ આવ્યા છો? કીધું કુરાન હદીસમાં ઉલઝન થઈ જાય ને, કોઈ વાત સમજ ના પડે ને તો અમે આમની પાસે આવીએ છીએ. આ કોણ કહે છે? પંચર બનાવવા વાળો નહીં ભાઈ, હે રિક્ષા ચલાવવા વાળો નહીં, જેને કઈ વાંચતા ન આવડે, એક આયત પડતા ન આવડે, સૂરે ફાતિહા પડતા ન આવડે અને વાત ઇમામ આઝમ ની કરશે નહીં. ઇમામ આઝમી બાદશાહનું નામ છે જેમના માનવા વાળાઓમાં મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી દેખાય. ઇમામ આઝમના માનવા વાળાઓમાં બાબા ફરીદ દેખાય છે. ઇમામ આઝમના માનવા વાળાઓમાં સાબિર પાક અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ કલિયરી દેખાય છે. એ ભાઈ જેમ જે શાહે આલમનો ઇમામ હોય, જે મીરા સૈયદ અલી દાતારનો ઇમામ હોય, એ ઇમામ આઝમ સિરાજુલ ઉમ્મા, એમની શાન, એમની સીરત, એમની ખિદમત માટે ખૂબ સમય જોઈએ. પણ જે સુન્ની છે એમને સમજ આવે એવી એક આખરી વાત કહેવા જઈ રહ્યો છું. તકરીર મારી પૂરી, પણ ખાલી સમજ સુન્ની જ આવશે, કેમ કે અત્યારે જરૂરત સુન્નીને જ સમજવાની છે. બીજા ત્રીજાને કોઈની આપણને જરૂરત નથી. સાહેબો, સરકાર ગરીબ નવાઝ એશિયાની અંદર, ભારતની અંદર જ્યારે દાખલ થાય છે તો સૌથી પહેલે આપ મઝાર શરીફ ઉપર ગયા છે જે લાહોરની અંદર છે. અને એ મઝાર શરીફ છે હઝરતે દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ. દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી એ અઝીમ હસ્તી છે કે આપ ઇમામ હસનની ઔલાદમાંથી છે. અને દાતા સાહેબ વિશે બાઝ ઉલમા કહે છે કે ગોશ પાક સરકારે એમના વખાણ કરતા કરતા એમ કીધું કે અગર એમનો જમાનો, એમની સોહબત અબ્દુલ કાદિર જીલાનીને મળી હોત તો અબ્દુલ કાદિર જીલાની એમનો મુરીદ બનવા તૈયાર થઈ જાય. હવે વિચાર કરો ભાઈ, દાતા સાહેબ કેવડી મોટી હસ્તી છે. દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી એ અઝીમ બાદશાહનું નામ છે જે હુઝુર ગોશ પાકના જમાનાના પહેલાના બુઝુર્ગ છે. અને એમણે કિતાબની અંદર લખ્યું છે, સરકાર ગરીબ નવાઝે એમના દર ઉપર હાજરી દીધી છે. અને ખાલી હાજરી નથી દીધી, 40 દિવસનો ચિલ્લો કર્યો છે. અને 40મા દિવસે ગરીબ નવાઝે એમના વિશે એમ કીધું તું, ગંજ બખ્શે ફૈઝ આલમ મઝહરે નૂરે ખુદા ના કી સારા પીર કામિલ કામિલારા રહેનુમા. ઈ ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ પોતાની કિતાબની અંદર લખે છે કે હું પોતે કન્ફ્યુઝ થયો કે હું કયા ઇમામની પેરવી કરું, હનફી બનું, માલિકી બનું, શાફઈ બનું કે હંબલી બનું. એ ફિક્રમાં હતો. અને રાતના આંખ લાગી ને તો ખુદને હરમની અંદર જોઉં છું. અને હરમની અંદર જ્યારે હું ખાને કાબાનું મતાફનો ચક્કર કરવા લાગ્યો ને મતાફમાં, તો એક ખૂણો છે જ્યાં મકામે ઇબ્રાહીમ છે, ખાના કાબાનો દરવાજો છે, ત્યાં મેં રસૂલુલ્લાહ ને જોયા કે હુઝુર પાક ટેક લગાવીને બેઠા છે. આ કોણ લખે છે? દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી કહે છે કે મેં ખ્વાબની અંદર હુઝુર પાક ને જોયા છે મતાફની અંદર મકામે ઇબ્રાહીમ પાસે. હું હુઝુર પાક ને જોઈ અને દોડીને કરીબ ગયો તો શું જોઉં છું કે હુઝુર પાકના ગોદની અંદર
મોટી ઉંમરનો એક દીકરો, નાની નથી ઉંમર, મોટી છે, પણ હુઝુર પાક ઈ કિશોરને ઈ દીકરાના માથા ઉપર હાથ ફેરવે છે અને મેં હુઝુર પાકના હાથ મુબારકને બોસો દીધો છે, ખ્વાબમાં કદમોને ચૂમી અને અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, આ હસન છે? આકા કીધું નહીં. આકા તો આ હુસૈન છે? આકા કીધું નહીં. તો આકા આ કોણ છે? કીધું આ મારી ઉમ્મતની, મારા ઉમ્મતનો એક આલિમ છે. આકામનું નામ શું છે? કીધું જે તમે વિચારતા વિચારતા સૂતા છો એટલે જ આમને લઈને આવ્યો છે. આમનું નામ નોમાન ઇબ્ન સાબિત છે અને એમને ઇમામ આઝમ કહેવામાં આવે છે. દાતા સાહેબ કહે છે, સવારે મને બીજી કઈ ખબર નહોતી, હું ઉઠી અને હનફી બની ગયો છું. અને ઈ સમયની અંદર આ એશિયા ખંડની અંદર હનફિયત આવી અને જેટલા પણ હુકમરાનો થયા, બાદશાહો થયા, દરવેશો થયા, હનફિયત સાથે થયા છે. અને બધા ઇમામ આઝમ અબુ હનીફાની એ મહેનતને, એમની ખિદમતને સલામ પેશ કરી અને ઈ ઇમામના અહેસાન તલે દબાઈ અને રહ્યા છે. સાહેબો, ઈ અઝીમ ઇમામના યાદની અંદર પણ આ મહેફિલ હતી. આ ઇમામ સુન્નીઓ પાકની બારગાહમાં દુઆ કરું, મૌલા તાલા આ મહેફિલ પાકની અંદર મેં તકરીર કરી, મારા ભાઈઓ બહેનોએ તકરીર સાંભળી, અમારી તકરીરની અંદર થવા વાળી ગલતીને, ખતાને, ભૂલને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. મૌલા અમારા બધાની હાજરીને કબૂલ કરી લે. પરવરદિગાર આલમ અમારા સીનાની અંદર જે ઈમાનની દોલત છે, રસૂલુલ્લાહના સહાબા અહેલે બેતના સદકામાં ઈમાનની તંદુરસ્તીઓ નસીબ કરી દે. મૌલા અમે અમારી અક્લથી માંગું, તું તારા ફضلથી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ.